emulsions. What is this emulsions? Already we are knowing that. What is the emulsion? Emulsion means it is a liquid in liquid mixture. That means in case of emulsion, both the dispersal phase and the dispersion medium is a liquid. So the liquid mixture, that means dispersal phase is also a liquid and the dispersion medium is also a liquid, is called emulsion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ dispersal phase and dispersion medium, we are classified as emulsion. That is, emulsion means in the case of emulsion, both the dispersal phase and the dispersion medium is a liquid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is a liquid in liquid mixture. Liquid in liquid. Okay. So in this mixture, liquid in liquid mixture, there are two types. For example, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, so oil in water mixture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Oil in water. Oil in water. So here the examples for oil in water emulsion ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು? So milk ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ emulsion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ vanishing creams, vanishing creams, these are also a liquid in oil in water emulsion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ oil in water mixture ಅಂತಂದ್ರೆ, so oil is a dispersal phase and water is a dispersion medium. In the case of milk and vanishing cream, the oil is dispersed in water. Okay, the small quantity of oil is dispersed in water. This is called as oil in water mixture. Okay, another type is water in oil. Water in oil. So water in oil, that means here water is the dispersal phase and oil is the dispersion medium. Here the water content is very small because it is dispersal phase. So oil is dispersion medium. So quantity is more. Okay, the example is butter and creams. So these are the examples for water in oil mixture. Okay, so this is the emulsion. Emulsion is a liquid in liquid mixture. Here dispersal phase is also liquid and dispersion medium is also liquid. Okay, the example is oil in water. In oil in water, oil is a dispersal phase and water is a dispersion medium. If you mix the oil and water and shake that mixture, we will get a emulsion. Okay, so here the oil in water, you ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಆಯಿಲ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನ ನೀವು ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Okay, the two immiscible liquids or partially miscible liquids ಇರಬೇಕು. ಒಂದು immiscible liquids ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ partially miscible liquids ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಮಲ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಈ dispersal phase is not mixed with dispersion medium. For example, oil water. Okay, oil ಮತ್ತೆ water ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So in that cases some amount of another compounds are required for the mixing. Okay na? So other compounds requirement ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that compound acts as a interfacial film in between the dispersal phase and dispersion medium. So ಹಾಕುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ dispersal phase and dispersion medium. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಆಗ ನಾವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ, ಹೌದಾ? ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮಲ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೋಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳೋದು? ಹಾಗೆ
small and oil quantity is very large. So that in these cases the emulsifying agents are fatty acids ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ emulsifying agents ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. emulsifying agents ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದನ್ನ emulsifying agents ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಮಲ್ಷನ್ಗೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಮಲ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ two liquid mixtures are aggregated to form a emulsion. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ-ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the broken of emulsion to get a two constituent liquids ಅಂತ ಹೇಳಿ, two separate constituent liquids. ನಾವು ಡಿ-ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಮಲ್ಷನ್ ಇರುವಂತ separate constituent liquids ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡಿ-ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ broken of emulsion to get a two constituent liquids, separate two constituent liquids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. by the process of ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, by heating or adding some electrolytes, okay, or freezing or centrifuging. so ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಮಲ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so this is about ಡಿ-ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. next one is the property of emulsion is dilution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you add dispersion medium to the emulsion, if you add dispersion medium to the emulsion, ನೀವು emulsion ಗೆ dispersion medium ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ dispersion medium ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ emulsion ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, emulsion it becomes diluted ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೆ ಅಗೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಗೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 to 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 to 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯಿಲ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 1 or 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯಿಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಲ್ ಈಸ್ ಎ liquid solid mixture. liquid solid mixture ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, liquid in solid ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, gel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ liquid in solid, here liquid is the dispersed phase and solid is the dispersion medium. Here the solid quantity is more compared to liquid. ಇದು solid quantity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to liquid. ಅದೇ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಜೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಜೆಲ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದೀಸ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಜೆಲ್ಸ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ಆ ಡ್ರೈ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೀಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ರೀಗೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಜೆಲ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಆ ಡ್ರೈ ಮಾಸ್ ನ ನಾವೊಂದು liquid medium ಗೆ add ಮಾಡಿದಾಗ when it is in contact with the liquid medium it regains its original form. That type of gels are called elastic gels ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಜಿಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಿಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when these type of gels are heated it forms a dry mass, but when it is in contact with liquid it cannot regain its original form. So ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. Therefore it is called as non elastic gels and it is also called as irreversible gels ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. irreversible gels ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ these type of gels are liophobic in nature. These type of gels are liophobic. ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ liophobic or irreversible ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ they are irreversible ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಮಲ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಜೆಲ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೈ ಯಾಕೆ ಎಪಿಎಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಐಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕೈ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂತ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಒಂದು ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಗಳನ್ನ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಆ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯ್ಸನಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನು ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗೈನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ
ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್, ಆ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹೌದಾ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೌದಾ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ gaseous molecules are migrated towards the electrode and ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, discharging process takes place and then these colloidal molecules are aggregated and to form a precipitate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚೇಂಬರ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾರ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ನಾವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಫೇಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರೋ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಬ್ಬರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ನ ಬಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ನಾವು, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಲೈಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಲೈಡ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೊಲೈಡ್ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಲೈಡ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಯಾಗುಲೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ರಬ್ಬರ್ ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಹೌದಾ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಕೊಲೈಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಲಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯೂಶುವಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್
ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲ ಐ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ ನ. ಹಾಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ ನಾವು ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ಹಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆದರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಲೆದರ್ ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದು ಹಾರ್ಡನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆದರ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೆದರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದನ್ನ ಲೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೋಪ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ CMC ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ my videos, please like, share and subscribe. Thank you.